Ya nggak usah anu juga, monitornya susah monitornya. Hah? Nah, ada. No. Belakang pohon. Ya, sebentar udah mulai itu, turunin. Terus. Udah. Lagi. Nah. Ya, gitu deh, kan kelihatan. Ya dah. Biar Pak. Iya, biar gitu. Quran udah, yang belum itu Haji Tam. Nih, Quran yang belum udah kelar semua belum? Ijan baru baca Ijan. Semua. Nyari stan sini yang ajib ya. Ajib Bang. Ajib Bang. But. Itu Hatam udah belum? Tinggal dikit lagi, udah kelar ya. Yang belum berapa yang belum? Nih, ambil. Ada kali satu ya. Hah? Ini. Hoi. Tuh. Yang mana ya? Antar. Habis sudah. Habis. Luar biasa. Lagi pulang. Lah udah kerja. Iya. Masa? Udah lulus lah. Bukannya pesantren dulu ya? Udah kelar. Wah. Kejauhan kali sini. Jauhan ya? Jauhan kali. Jauhan. Sini.
Bener. Bener. Udah lah, abang yang bawa ini ya, abang yang bawa ambal ini. Oh, gini aja dong. Mana? Kalingan. Kalingan ada ntar di situ. Itu tuh. Wah, sini. Nah, hop sini. Nah, lagi lu. Nah, semua tuh. Iya, nah. Ini numpang ini. Nah, Bang Edi numpang, Bang Edi ini numpang ya. Tuh. Nah. Biar kena semua. Tuh, lihat. Mukanya apa nggak kelihatan apa. Kemarin dikit. Apa biar kelihatan apa. Dah. Apa kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kalingan pohon. Kelihatan.
Baca terusin ya sampai selesai. Kita langsung mulai Al-Quran. Geser ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah Al-Quran ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna jahima thumma latarawunna 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bis sabr. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم ويغفر كل همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده في الخطبة وما أدراك ما الخطبة هو المقرة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في أمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل طيرا أبابيل ترمي بجرة من سجيل فجعلهم عصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف الشتاء والصيف ويعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يدعو بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس تدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أغنى ماله وما كسب لا يعبد حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
المتقين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا عنده إلا بإذنه يعلم وما خلقه من علمه إلا ما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض يملك وما أو يحاسب به الله ويغفر يشاء والله على كل شيء قدير والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونفرق بين عبد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرنا وإليك المصير يعرف الله إلا وشاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله موجود لا إله محمد رسول الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده
subhanallah wa bihamdihi وبحمده سبحان الله 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Ini yang 30. من حمد يوفينا ويغافي مزيدا فليسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها واسعنا وأصلح لنا آخراتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة جلدة لي بكل خير واجعل الموت حياة من كل شر اللهم اجعل خير عمري اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة ومنيئة وسوية ومردة خير المخزي وخير الموجب ولا فاتح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا يا الله وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا واسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة آخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun
para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Walid Ustaz Habib Hidayat Arif, orang tua kami Alisa Haji Anas bin Arif, Muhammad Alisa Haji Kumar bin Arif, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW kita, RW 01 Bapak Imam Bukhari. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang telah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berziarah di makam orang tua kita almarhum almarhumah Bapak Haji Muhammad Arif Kurdin, yang tentunya kita sudah sama-sama mengetahuinya. Alhamdulillah acara ini dapat kita laksanakan, dan tentunya adalah atas inisiatif daripada Bapak Ahmad, ya. Itu dari siapa namanya? Warga Pardudi RW 01. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama melanjutkan daripada acara pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membacakan khataman Quran dan juga membaca doa. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah ataupun ucapan terima kasih, ya, daripada keluarga Bapak atau Bapak Haji Arif, yang insya Allah akan disampaikan oleh orang tua kami Al-Ustaz Haji Arif Budin Arif, ya. Ya, maaf, ya, yang akan disampaikan oleh orang tua kami kepada Haji Komarudin Arif. Kepadanya kami persilakan. Mas. Sengaja aneh pengen direkam untuk semuanya, sebab ini sejarah yang harus dilanjutkan oleh anak cucu kita. Sejarah penting. Ini makam ya? Ya. Maaf ya aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Maqala ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Sebelum saya lanjutkan, mohon kepada semuanya, kita harus menyuarakan sel kemerdekaan, kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Mengapa harus tetap merdeka? Karena pasti ada yang tidak suka dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Rongrong-rongan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, itu pasti ada. Maka kita sebagai umat muslimin bangsa Indonesia, yang di sini ada habaib, ada anak-anak para pejuang, khususnya pejuang Allahullah Allahyarham Arif bin Kurdin, ada Kiai Haji Arifudin Arif, ada Haji Huriani Arif, dan aneh sendiri.
dan keluarga Ane masih 16 orang. Yang pertama anak Haji Darip itu masih ada, sekarang tinggalnya di kampung Kapuk Pender di rumah Haji Deden yang sudah viral di YouTube, Haja Mulyati dan Haja Hayati. Mohon doakan supaya kami ini termasuk Empu Ane yang masih ada semuanya, mohon didoakan semoga sehat afiat berkah selamat. Al-Fatihah. Keluargaku, anak cucu Haji Darip, termasuk kita semua jamaah Haji Darip yang lama ngajar di Kampung Jati, Ane yang awal, yang sekarang jadi madrasah dan musholanya Darussalam Majid itu Ane yang awal. Masih ngajar siapa? Kitabnya apa? Kitabnya yang dibaca adalah Habib Usman bin Yahya. Mengapa saya sebut Makola? Sebab juga tahun 80 itu yang ngajar di rumah Makam Al-Mafullah oleh Haji Darip Pender yang sekarang jadi Musola Al-Mujahidin, itu yang mengajar di samping ada ayahnya abahnya Habib Hud, kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Al-Jamalulai. Apa kata beliau? Kalau meneruskan perjuangan mesti ingat ya, as-syaja'atu baina tahurri wal khawfi. Kita mesti ingat, sebab keberanian itu letaknya adalah antara keberanian dan nekat. Maka kita persiapkanlah keberanian dengan perhitungan-perhitungan. Jangan nekat akhirnya kita mati konyol. Semua Al-Mafullah oleh Haji Darip pasti berjuang dengan perhitungan yang matang. Di samping munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW pasti dilaksanakan. Kalau beliau ini evakuasi ke Purwakarta, Cikampek, Cikarang dan selanjutnya, itu bukan pelarian, itu adalah perhitungan. Saksinya abangan itu Haji Huriani Arif. Beliau ini maaf ya, bukan orang Betawi, tetap orang Betawi, tapi lahirnya di kampung Gagupas, Purwakarta. Itu dalam rangka evakuasi, menyusun kekuatan di Purwakarta. Bertempur jalan terus, tapi merawat tulangan jalan terus. Ya, ini penting perhatian untuk anak cucu Haji Darip. Semua kita sebagai murid-muridnya, terkhusus Ane mempunyai cita-cita akan meneruskan perjuangan Al-Mafullah oleh Haji Darip. Sebab kemerdekaan adalah satu warisan yang tidak bisa warisan tidak boleh kita jual belikan atau kita bicara masalah hoax. Ini adalah fakta. Ya, perlu saya jelaskan kembali. Ini yang masang bendera ini tahu nggak dulu? Tahun 81 13 Juni hari Sabtu itu yang memasang bendera ini adalah Jenderal Ahmadi. Apa kata beliau waktu memasang bendera ini yang kita lihat sekarang ini? Haji Darip itu terkenal bukan hanya di Indonesia tapi di Museum Inggris. Kemudian juga ada anggota dewan yang melayat ke sini, ziarah ke sini. Apa benar Haji Darip itu terkenal di Museum Inggris? Saya tantang. Siapkan dananya, mari kita jalan, kita survei di Museum Inggris. Demikian apa yang saya sampaikan. Jangan lupa sebelumnya saya tutup. Terhormat Al-Mahfud Al-Mahfud Al-Habib Husain Al-Habsi yang selalu aktif untuk menyuarakan kemerdekaan, ziarah di sini. Kemudian mohon maaf juga Bapak Ane, mohon maaf kalau Ane meminta lebih dahulu kepada Abang Ane Kiai Arifudin Arif, kemudian juga Haji Darip Darip, kemudian semuanya saya mohon maaf lahir batin, mohon doanya sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ aja. Bukanlah sambutan dari atas nama Bapak Wali Besar Bapak Haji Darip, ya, bahwa kita ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian, lebih khusus kepada Habibullah
Habib Hussein, yang kemudian Habib Mufsir di atas, dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita sekalian. Hadirin kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan sambutan atau tausiah yang kedua, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Habib Mufsir bin Hud Al-Habsi. Kepada beliau tafadhol masbura. Bib, sini Bib. Bukan di bawah dengar suaranya, pengen lihat orangnya. Sini Bib. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalam ala ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil bathra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fi muqaddimati tanzilih wa huwa 'afwul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqri ummati ma baina 60 wa 70." Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu insyaallah minal faidin. Yang kami hormati jami'ul habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus Amri Al-Habib Hussein Ibn Abdullah Al-Hafi, mudah panjang umur, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Ustaz Haji Uung, mudah panjang umur, sehat walafiat. Dan kami hormati Al-Haji Qamaruddin bin Haji Dari, berpanjang umur, sehat walafiat. Dan abna Al-Ustaz Al-Haji Dari bin Gudin, mudah-mudahan beliau panjang umur, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau berpanjang umur, sehat walafiat. Dan mohon maaf apabila kita sebutkan nama antum satu persatu, namun azim rasa hormat al-fakir kepada antum semuanya. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan lagi, kita bacakan suratul Fatihah untuk perjuangan kita Al-Ustaz Haji Dari bin Gudin. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala tilkaniyah bijahi Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu atas segala rahmat, nikmat
yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dapat hadir bermuajah duduk di sini untuk mengenang jasa pahlawan kita Al-Ustaz Haji Darif bin Gurdin. Mudah-mudahan kita berridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada manusia yang agung, yang diagungkan oleh Maha Agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaih. Mudah-mudahan kita semua mendapat satu uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya Al-Fakir tidak pantas berbicara di depan guru Al-Fakir, akan tetapi imtithal amr khair min sulhi adab. Hadirin rahimakumullah, kita memperingati peringatan hari besar 17 Agustus pahlawan Republik Indonesia, wabil khusus Al-Ustaz Haji Darif bin Gurdin. Ini adalah pahlawan Republik Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, ada di kampung tanah oh ya, alhamdulillah. Pahlawan Republik Indonesia yang memperjuangkan jiwa raganya, hartanya, keluarganya untuk Indonesia. Subhanallah. Ini mesti dicontoh, khususnya untuk kita-kita yang berjuang untuk Indonesia Raya. Tadi Ustaz Haji Tomang beliau bilang Indonesia lagi diacak-acak saudara, mau diadu domba untuk hancur Indonesia. Beliau bilang lagi diatur-atur nih untuk dipecah belah negara Indonesia. Macam apa? Orang kafir, dia nggak reda, dia nggak ridho bahwasanya Islam itu bersatu dari dokter. Ya, orang tahu doan kayak Yahuda atau kita. Ya, nggak ridho orang kafir, Islam bersatu. Ayo kita semangat. Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat memperjuangkan penerus Al-Ustaz Haji Darif bin Gurdin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berhubungan sudah masuk Rabiul Awal, mulanya kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Lemes banget ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpukin sama kotoran. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manuisan gariba, buka yaudu gariba." Islam datang dalam keadaan aneh, pulang pun dalam keadaan aneh. Benar sekarang nih, benar-benar Islam datang dalam keadaan aneh. Dulu Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Subhanallah. Sampai seluruh dunia termasuk 90% itu agamanya Islam. Datang dalam keadaan badak Islam geriba asing nih. Tuma yaudu geriba. Kemudian kembali Islam dalam keadaan asing. Nah ini umat Islam mesti bersatu, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita, siapa lagi saudara yang memperjuangkan agama Islam? Islam lagi diadu domba, Islam akan dihancurkan orang-orang kafir. Masya Allah. Ini pahlawan kita membela Al-Ustaz Haji Darif bin Gurdin, membela agama Islam, membela rakyat Indonesia.
Masya Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Islam mesti kuat. Islam mesti berani melawan kafir. Masya Allah. Oleh sebab itu saudara, mudah-mudahan kita ini memperjuangkan, mengikuti ittiba Haji Darib bin Urdin, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan Indonesia Raya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pahlawan-pahlawan kita mengucap la ilaha illallah, memperjuangkan agama Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Alatnya cuma bambu runcing saudara, tapi bisa menang melawan belang. Subhanallah. Bambu runcing tapi kalimatnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Kita harus yakin pada Allah. Tadi beliau pun tadi ngomong bilang ta'aruf ilallah birrahawasidah. Kita mengenali Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Waktu senang kita kenal Allah, pasti di kita waktu susah akan Allah kenal sama kita. Jangan waktu susah doang kenal Allah, waktu senang tidak kenal Allah. Mintalah pertolongan sama Allah. Jangan minta pertolongan selain pada Allah. Allah segala-galanya kepada kita saudara. Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi yang dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. A'maluna bainal qubur wa rabbiha ila salatan Nabi sallallahu wasallam alaihi. Amal kita terkadang diterima oleh Allah, terkadang tidak, kecuali kita memperbanyak salawatullah wassalamu alaihi sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu amalan. Al-Imam Al-Qutub Al-Ahli Abu Dharir Ibn Ahmad Al-Fiqi radhiyallahu anhu yang mempunyai pesantren Darul Hadis. Beliau ada salat yang beliau bagus sekali. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. 30 hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan 70 hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Apa kali? Apa kali? Belum. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ahli baitih. Wa ala ahli baitih. Ya, 30 hajat dunia dikabul Allah Subhanahu wa taala, 70 hajat akhirat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Basahi lidah kita untuk memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngandalin amal kita jauh saudara.
Kenapa benar? Sholat kita paling 5 menit, baca Quran kita paling setengah jam, zikir kita paling 20 menit. Kita memperbanyak salat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan Rasulullah Rabiul Awal, kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat berkah Al-Ustadz Haji dari bin Nurdin. Mudah-mudahan kita banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Ala tilkaniya bijahi Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Mengingatkan kepada Habib Hussein. Hari ini kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan karena ada asbab-asbab. Di antaranya adalah bahwa rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan Republik Indonesia, bebas dari penjajah, agar beribadah dengan baik, dengan tenang. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para tokoh, para ulama, para santri dan rakyat adalah menjalankan silaturahmi antara mereka, sehingga dengan adanya silaturahmi timbullah persatuan dan kesatuan yang kuat dan tekad yang bulat untuk memberantas para penjajah-penjajah Republik pada saat itu. Dengan gigih memperjuangkan rakyat Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, yaitu suatu kemerdekaan yang pada hari ini kita dapat merasakan kenikmatan daripada hasil perjuangan orang-orang tua kita, para pejuang kita. Maka tiada lain harapan daripada mereka, tentunya walaupun mereka tidak mengucapkan dengan lisan, mereka akan berkata, pertahankanlah persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuan dan kesatuan musuh tidak akan mudah untuk mengalahkan kita. Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu dhufun. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah, karena perpecahan itu akan melemahkan kita, bangsa dan juga negara kita Indonesia. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berziarah pada pagi hari ini di makam orang tua kita Bapak Haji Muhammad Arifin Nurdin. Mudah-mudahan segala apa yang kita baca dari tahlil dan tahmid, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan jadikan asbab turunnya rahmat kepada beliau, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangkan kubur almarhum Bapak Haji Darif, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tempat yang layak tentunya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa mempertahankan iman dan keislaman serta perjuangkan agama Islam
tempatnya adalah surga sebagai tempat kembalinya di akhirat nanti. Dan juga begitu juga kita sekalian tentunya akan senantiasa mengikuti dan melanjutkan daripada perjuangan beliau, walaupun bukan berperang dengan melawan penjajah dan sebagainya, tetapi kita berperang menahan hawa nafsu syaitoniah yang ada pada diri kita. Demikian, dan mudah-mudahan semuanya akan dapat bermanfaat bagi kita baik di dunia dan juga di akhirat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan hari ini semuanya ibadah lagi insya Allah Taala. Ada beberapa kawan-kawan almarhum yang barangkali kita perlu istimewakan. Biasanya almarhumnya dekat sekali dengan Soekarno. Siapa Soekarno itu? Itu adalah satu-satunya saudara yang betul-betul tinggi sekali, itu apa namanya, gimana? Barangkali perlu saya cerita ketika Soekarno ziarah ke makam Rasulullah, berapa jauhnya itu dia berangkat. Sekarang nggak ada yang ngamal itu. Jalan pakai apa? Pakai dengkul, jauh. Sehingga para raja apa itu, maka pada heran, mau begini hormatnya. Soekarno, pangkatnya dicopot semuanya, yang dipundaki, yang dicopot. Soekarno itu berangkat. Kenapa saya berbuat ini? Ini adalah satu tema yang termulia di mata bumi. Begitu cintanya pada Soekarno. Ketika beliau diundang ke Rusia, Presiden Rusia ketika itu kita terus sangat kagum dengan Soekarno, sehingga sangat diharapkan datang ke Rusia. Apa jawaban dia? Saya mau datang, tapi saya minta supaya makam Imam Bukhari itu dibangun. Dan yang namanya Rusia itu kan komunis, sangat tidak suka pada Islam, ya. Yang namanya Bukhari kan karena ahli hadis, sehingga saking pengennya dia ditanya Soekarno, saking kagumnya Soekarno, terpaksa dia cari itu, Imam Bukhari cari, tapi susah sekali. Akhirnya ketemu, begitu itu dibangun luar biasa itu nampak. Sehingga saya tadi heran, kenapa kok begini hormatnya kepada Islam, padahal Rusia itu sangat anti dengan Islam. Dibangun begitu baru datang ya. Nah, begitu antara lain sidang Soekarno kepada Islam. Saya pernah singgung masalah status Wiryo. Indonesia ini mayoritas Islam, sehingga kepengen status Wiryo itu yang jadi negara Islam. Tapi Soekarno menolak dan beberapa orang menolak. Kalau Indonesia dia di negara Islam, nggak akan ada Indonesia. Kenapa? Sebab provinsi yang mayoritas agama lain akan bikin negara sendiri, seperti Ambon, Bali, Irian, akan bikin negara sendiri, nggak ada namanya NKRI itu nggak ada. Nah, sehingga Pak Suwiro berontak akhirnya ya. Padahal Soekarno, Pak Suwiro, satu lagi siapa itu? Satu guru setelah itu dia, ya. Tapi akhirnya kata Suwiro berantaklah. Waktu saya mungkin di Jakarta mengajurung itu yang namanya gerombolan itu Suwiro tuh ganas itu pembakaran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ya, luar biasa itu. Pendek. Tapi saya tahu itu setiap hari, setiap malam itu keluar tembakan di hutan Purwakarta. Ya, Soekarno itu dikata Suwiro jadi luar biasa dosanya Soekarno. Soekarno itu paham Wahabi dia, ya. Paham Wahabi itu yang nggak menerima ajaran kita. Banyak ustaz dibunuh-bunuh dan kawan saya sekelas itu orang Pleret, ya, rumahnya dibakar, nggak boleh keluar, dibakar, mati
itu dalam bawahnya. Begitu kejahatan tata sendiri akhirnya mau nggak mau begitu ketangkap dihukum mati, masuk arus sendiri, ya, dipandu hukum mati atau sendiri. Ya. Nah begitulah. Jadi terciptanya NKRI ini adalah jasa Soekarno dan ulama kita, Imam Hasyim Asy'ari. Kalau dijadikan negara Islam, maka Indonesia nggak akan ada. Nah sekarang ini gejala-gejalanya ini kayaknya tidak kelihatan. Saya lihat Aceh sudah mulai ngobrol. Bendera apa itu? Bendera Kam sudah mulai. Bendera apa itu turun. Ya, turun luar biasa kan. Gejala-gejala Prabowo pernah pidato, agak pernah nulis 2030 Indonesia bakal nggak ada, bakal bubar. Kayaknya nih. Kalau Aceh bikin sendiri, maka Ambon juga bikin sendiri, India juga bikin sendiri, pecah Indonesia. Ya. Tapi Jakarta tuh jadi kakak sendiri kan, ya. Jawa Tengah akan misalnya dulu balik teman. Padahal tujuan perjuangan itu adalah membuat negara kesatuan Indonesia. Ya, kita mohon ya supaya negara kita ini utuh kesatuannya ya, sesuai dengan cita-cita para pejuang kita. Dan karena yang dekat dengan almarhum Soekarno, Hatta, Jenderal Sudirman, itu semua itu Jenderal Sadikin, komandan dari Resimen 7 Silwangi. Kemudian ada satu yang kita jarang lihat tuh, Ghazali Buntung, ya, Ghazali Buntung. Iya, Banten itu, dia itu datang ke penjara Bapak itu, ya. Waktu Indonesia udah dinyatakan akan merdeka, datang dia beberapa nama Pak Ustaz sama Pak Sani datang ke penjara. Nah, bahkan di penjara, Pak ini ngapain di sini? Orang-orang udah pada merdeka. Ah benar ya? Benar. Ayo pulang. Ya diambil aja begitu. Belanda nggak berbuat apa. Dan kita lupain ya. Dari Buntung, Soekarno, Hatta, ya, Nasution, Jenderal Sadikin dan lain-lain semuanya, ya. Yang Allah terima jasa merdeka, Alhamdulillah. Mari kami diri yang akan bersama pokoknya Allahumma baligh wa taqabbal العظيم والحمد لله وصلى الله وصلينا على النبي في مجلس الغفرة وبركة شاملة ونزله وصلى قوم تقبله ونقول الحمد لله حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه يا مسلمين وبارك ومحمد وآل كلهم وأصحابه وعلى الله أجمعين ثم في خلاف الدين لمفاوضة اللهم واسع تقبل ثواب يا الله جميعا يا الله Tudahum ya Allah, mudah-mudahan kita di Indonesia, ya Allah, apa senangnya, Alhamdulillah dari budaya menjahayahu ya Allah ini jadi selalu muslimin, kita di Indonesia, ya Allah, musta'amirin, Allah yang berkuasa dengan saja, apa yang pernah melakukan yang sebuah beriman, dan juga dalam memberikan wakil, kemudian dalam usaha apa yang dalam masih, dalam Kalam. Ngomong aja. Bersama keluarga besar Haji Darif, khususnya kami ucapkan terima kasih sebetulnya khususnya nih untuk warga Kampung Gati nih. Banyak Kampung Gati semua nih. Banyak di Kampung Gati sebenarnya nih. Ini setiap tahun ada yang begini, ya. Walaupun ya nggak pakai suruh kita, dia emang udah ada programnya. Jadi tiap tahun tuh ada mengadakan ini. Insya Allah semuanya amal-amalnya bersama tuh Pak Ahmad tuh, Pak RW. Insya Allah ini bisa amal soleh. Amin. Ya. Segala doa kita alhamdulillah Allah jadikan kuburnya Allah ini rodah menuju jannah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul wudu'an wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah
2016 إن شاء الله تعالى. آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبصفة الفاتحة بصفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا دعانا يا الله ولا تحيب رجعنا يا الله تمسلك أحملنا وأجلنا يا الله يا فرج هم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. Tes. Ini sengaja aneh ada bantuan yaitu tape uli. Ini ada tapenya. Jangan lagi makan. Ini buat pemanasan, pelancaran darah dan tidak berpotensi alkohol. Enggak ada. Bersih. Ketan hitam, tape uli. Ada tapenya juga. Kenapa tape uli? Sebetulnya aneh bikin ya sedikit ini ada apa namanya motivasi. Kemerdekaan itu kan merah putih, jadi bikin tapenya hitam putih, merah putih. Bawa pulang, ada bikin banyak, bisa bawa pulang, bisa dimakan oleh keluarga. Itu banyak bungkusannya, dibungkus bawah itu, banyak Anda bikin. Terima kasih. Ini yang nyumbang ini dari Pak Udin dan juga dari Madura. Kelompok Madura yang cinta Haji Darif. Ya ini jangan malu-malu Ki, lebaran. Alhamdulillah. Lebaran. Kayak 2 hari gak makan. Kemudian juga ini ada kue-kue dari Habib Hussein. Dan juga terima kasih kepada sumbangan airnya, kopinya, kemudian pasang tendanya, semuanya ini karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta juga kepada perjuangan baginda Al-Mahfuz Haji Darif bin Rudi. Jangan dibawa pulang, tetapi bagus.